स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कि सीधी अदायगी होएगी, कोई विकल्प होर नहीं है। हाँ इन्ना जरूर है कि जो जमीन के रिकॉर्ड ने वो मुद्दा असीं 6 महीने अगे पा दें। जिवें तुसीं पहलां मोहलत मंगते रहे, असीं तुहानूं मोहलत दे देंगे 6 महीने की होर, वो 6 महीने बाद कर लांगे, पर अदायगी सीधी होएगी। उस तो इलावा होर कोई विकल्प, होर कोई बदल है नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार कहती कि असीं आड़तीआं दे नाल खड़े हाँ, डट के खड़े हाँ और खड़े रहांगे, पर मुद्दा यह है कि यह मसला हल किवें होएगा। क्यों केंद्र सरकार बजिद है डायरैक्ट पेमेंट के लिए, सीधी अदायगी के लिए क्यों बजट हैगी है। केंद्र सरकार कहती है कि पारदर्शिता चाहते हैं कि पारदर्शिता आनी चाहिए है। असी किसान तो जिनस लई किसान के खाते दे विच पैसे पाए, गल खत्म, विचोलिया कोई होना ही नहीं चाहिए। पंजाब सरकार कहती है कि एक सिस्टम बनया होया 50 सालों का एक सिस्टम है, आड़तियां का किसानों का सिस्टम है, वो खत्म हो गया। तो आड़तीए कित्थे जाणगे, आड़तियां दे नाल जुड़े हुए मुलाजम कित्थे जाणगे, ईवन किसान कित्थे जाणगे जिहड़े गाहे बगाहे लोड़ पैण ते आड़तीए दे कोलों पैसे भी फड़ लैंदे ने। सारे मुद्दे ते चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। सब तो पहले जाण पछाण मेहमानां दे नाल फिर आपां अगे वधदे हां। RS चीमा साहब प्रधान ने आड़तीआ एसोसीएशन पंजाब दे, नछत्तर सिंह बैदवान साहब किसान आगू ने, अनिल सरीन साहब बुला रहे पंजाब भाजपा दे, और एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, सुरजीत सिंह स्वैच साहब बुला रहे पंजाब कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहले ग्राफिक के जरिए पूरा मसला एक बार तुहानूं समझा दें कि पूरा मसला की है। सीधी अदायगी ते सूबा ते केंद्र आड़ी पगा रहे ने, ये किसान भी दावा करते हैं कि ये कर कुछ नहीं रहे, ये सिर्फ दोस्ती पगा रहे हैं। सीधी अदायगी ते केंद्र ते सूबा सरकार नूं करारा जवाब दे दिता है। केंद्र सीधी अदायगी लई बजिद है। केंद्र कहता है कि अदायगी तो सीधी ही होएगी। सूबा सरकार के ढिल का खमियाजा भुगतणगे किसान ते आड़तीए। एक वड्डा सवाल खड़ा हो रहा कि सूबा सरकार ने सही ढंग के नाल केस नहीं रखा, इस करके मसला इत्थे तक पहुंचा कि केंद्र सरकार किसानी बिलों का बदला लै रही है। किसान तो यह कह रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है साडे तो। केंद्र सरकार दी चिट्ठियां का सूबा सरकार के कोल कोई जवाब हैगा? केंद्र सरकार चिट्ठियां वार-वार कहती कि असीं दित्तियां, तुसीं साडे तो मोहलत मंगते रहे। केंद्री तजवीज़ लई मना करन दी थां पंजाब सरकार ने क्यों वार-वार मोहलत मंगी? एक वड्डा सवाल है। केंद्र सरकार ने जमीन रिकॉर्ड जमा कराउण लई 6 महीने का समा दे दिता है, पर अदायगी कहते हैं कि असीं डायरैक्ट ही करांगे। दो तरह जड़ियां सीधे सीधे इफैक्ट होंदियां ने। शुरुआत मैं उन्हों तो ही करांगा। RS चीमा ते नछत्तर सिंह बैदवान साहब। चीमा साहब, इस मसले को किस तरह देखते हो? बड़ी आस ते उम्मीद सीगी, मैनू भी बड़ी आस सीगी कि पंजाब सरकार जा रही है, केस वधिया तरीके नाल रखेगी, हो सकता है होर नहीं तो कुछ मोहलत ही मिल जाए। ये कह दे सरकार कि चलो 6 महीने की होर मोहलत देती, अगली खरीद ते कर लियो जो करना है, इस बार असीं दे देंगे, पर सरकार ने दो टुक जवाब दे दिता कि सीधी अदायगी ही होएगी। हरप्रीत जी, असल दे विच जिस तरीके नाल अमला फैला फौज बना के गई सी साडी सरकार, मैनूं उदण ही लगदा सी भी ये विखावे दा नमूना है। जे कोई गलबात करनी हुंदी है तो टैलीफोनां ते इस तरह दीयां गल्लां करके इन्हां दे जवाब नहीं लए जांदे। सरकार ने एक दिन पहले ही फूड सप्लाई मिनिस्टर साहब ने टैलीफोन ते गल करके केंद्रीय मंत्री तो जवाब ले लिया कि नहीं असीं इहदे च नहीं करांगे। देखो, एक असीं बहुत छोटे पद्धर दे एक आड़तियां दा मैं प्रधान हाँ जी। मैं अगर खुराक मंत्री नूं मिलना होवे तो उन्होंने मैं अपनी मंग और अपनी गल जी फोन से ही पुछ लवां तो वह कहे भी नहीं आउण दी लोड़ नहीं, तुसीं ये गल दे उत्ते चर्चा ना करो। तो मैं कहना मेरा प्रधान होने का भी, एसोसीएशन का प्रधान बनने का भी मैनूं कोई जिहड़ा है वो नहीं बनना चाहिए। जे मैं इन्नी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता कि मैनूं जे कोई गल मिल के करने वाली है वो मैं फोन पर ना करा। इन्हां ने एक दिन पहला जवाब ले लिया, अखबारां 'च दे दिता, मैंटली लोगों को प्रिपेयर करने का मौका दिता कि तुसीं भाई वो गल नहीं बनना। और जिहड़ी गल ये गए सिर्फ इस गल लई कि 100-200 करोड़ रुपये के बिल जिहड़े ने वो इन्हां दे डिले हो रहे हुंदे ने ते उन्हां बिल्लां दा इन्हां नूं वक्त पै जांदा, क्योंकि फाइनैंशियल क्राइसिस दे विचों सरकार जिहड़ी आ गुजर रही है, सानूं सारिआं नूं पता है। नहीं, पर गल ये है चीमा साहब, मैं खुद बयान सुनिया ਜਿਹੜੇ खजाना मंत्री ने कहते बड़े सुहिरदता के नाल साडी गल हुई है, बड़े वधिया माहौल दे विच गल हुई है। स्टार्टिंग उन्होंने इत्थों की, मैनूं लग्या कि शायद सरकार मन गई है, पर जदों उन्होंने कहा कि सरकार कहती कि नहीं अदायगी तो सीधी होएगी, फिर किहड़ी सुहिरदता किहड़े वधिया माहौल 'च गल हुई जो तुहाडी गल ही नहीं मन्नी गई? तां सानूं भी इस गल की हैरानी जिहड़ी है, कल उन्होंने जदों भी स्टेटमेंट आके बाहर दित्ती तो जिस तरीके नाल मुस्कुरा रहे सी, जो उन्हों की बॉडी लैंगुएज सी, साडा उदों मत्था ठणक गया सी। मैं कहा जी इन्हां ने साडा पक्ष जिहड़ा हैगा वो गंभीरता नाल नहीं लिया। जे इन्हां नूं अफसोस हुंदा इस गल दा कि साडे 28,000 आड़तियां दा असीं मसला हल नहीं करा सके, तां इन्हां दे मन दे उत्ते सुकन होना चाहिदा सीगा, इन्हां दे चेहरे ते सुकन होना चाहिदा सी। लेकिन
ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 100-200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਿਮਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਣਕ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 11-12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਮਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 28,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਅੱਜ 20 ਟਰੱਕ ਸਾਡੇ ਸੋਲਖੀਆਂ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪਕੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ, MSP ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਟ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਹ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, 2018 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। 15 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆੜਤੀਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਆੜਤੀ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੜਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ? ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੜਕਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜਤੀਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਓ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਰੂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 10-10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 20-20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ठीक है ਕਰਦੀ एक मिनट आना मैं सरीन साहब एक मिनट आया एक मिनट सुहैद साहब तो एक रिप्लाई ले लिए सुहैद साहब किसान भी बैठे ने आड़तीए भी बैठे ने और ईवन की सरीन साहब ने भी किया है कि सीधा सीधा ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਿੱਠੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ 2018 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਅ ਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਨੇ ਇੱਥੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕਿ- ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ- ਠੀਕ ਚੱਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿੱਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚਲੋ ਨੂੰ ਹੁਣ- ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਦਿਓ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬੈਟਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਈ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ 2018 ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੌਲਤ ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਤ ਦਿਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਆਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਰਟੀ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ concept ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੀ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 14 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਅੜੀਅਲ ਦਿਖਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਣੋ, ਇੱਕ ਅੜੀਅਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਮਾਰੋ। ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆ, ਡੈਫਰ different ਕਰਨ ਹੈ। ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੈਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਚੱਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਜਵੇ ਜੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਦੇਖੋ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਲਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ 58% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੀਆ 58% ਵਧਾਤਾ, 1100 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬਣ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ 2019 ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, 13 ਨੇ, ਕੱਲ 11 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਣਕ 1100 ਰੁਪਏ ਰੋਪੜ ਆਈ, ਜੇ 1100 ਰੁਪਏ ਰੋਪੜ ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20-25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋਊ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆੜਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਚੋਂ 14 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹੰਭੀ ਭਰਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 9 ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 9 ਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਹੈ,
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਹਿ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਤੀ ਏਟੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਣਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਿਰ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਲੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਜੀ ਨਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਲੇਮ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੈਣੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 29 ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, 29 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ 29 ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ 32 ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? 29 ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। 32 ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 32 ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਬੁਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਡੀ ਜੋ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ 29 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, 29 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, 29 ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, Democracy ਮੈਂ ਤਾਂ majority ਜਸਟ ਬਣਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, APMC ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ। 2018 ਚ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ? 2018 ਚ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ DBT। 2018 ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ? 2018 ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2018 ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2018 ਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਰੱਖੋ। ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2018 ਚ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਨੇ ਆਕੜ ਦਾ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੀਆਂ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਐਵੇਂ ਰਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2018 ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2018 ਚ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। 2018 ਚ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 2018 ਚ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈ ਮੌਕਾ ਗਈ ਦਿਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ। ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜੀ,
ਸਾਰਾ ਫੀਡ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆੜਤੀ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਦਵਾਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ 329 ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਰੇਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ, 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ 30 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, 16 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 14 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ 329 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 29 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ, ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਭਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, 28 ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਸਟੈਂਡ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆੜਤੀਏ ਭੁਗਤਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਔਰ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।